कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jaya Jagannath Jai Jagannath Jaya Jagannath Jai Baladeva, Jaya Subhadra, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannath, Jai Baladeva, Subhadra. Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Sri Radhe. Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Sri Radhe. Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Sri Radhe. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Gauranitai, 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 Gauranitai. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nityananda Haribol, 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 Nityananda Haribol. Nitai Gaura Sitananda Premanande, Hari Hari Bol. विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय गौड़ वैष्णव वृंद की जय
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री रंगमयी मनमयी की जय। श्रीमती भक्ति देव तुलसी देवी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glorious super devotees, Hare Krishna. All glorious super devotees, Hare Krishna. All glorious super devotees, Hare Krishna. All glorious Shri Guru Anurang, all glorious Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki jai. Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रभुकथामह्यं ददाति स्वपदातिकम्। विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवीसे नमो नमो ब्रह्मणे गो ब्राह्मण हिताय जगन्निताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांतरमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिगन्तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधाकृष्ण पदां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। పోయినసారి మనం స్వామివారు ఉద్ధవుల వారితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని, అలాగే దేవహూతిదేవి కపిల మహామునితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చర్చించుకున్నాం. స్వామివారు ఏం చెప్పారు? ఎలాగైతే అగ్ని సమిధాన్ని కాల్చేస్తుందో, భస్మం చేస్తుందో, అలాగే ఈ భక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఏ కర్మఫలాలనైనా నాశనం చేస్తుంది. ప్రభు మాతాజీ ఇది గుర్తుంది కదా. మన దేవహూతిదేవి కపిల మహామునికి ఏం చెప్పారయ్యా అంటే, చెప్పారు నామ సంకీర్తనం చేసి, మీ ఇలా కీర్తన చేసి, వాటి శ్రవణాన్ని కీర్తన చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆఖరికి కుక్క మనసు తినేవాడు కూడా పవిత్రుడవుతాడు. ప్రభు 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 హరికృష్ణ ప్రభు ఒక్కసారి మీరు మ్యూట్ చేయరా? ఆఖరికి కుక్క మాంసం తినేవాడు కూడా పవిత్రులు అవుతారు. ఏ రకంగా పవిత్రులు అవుతారు? వాడు భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారంటే, అంటే వాళ్ళకి ఏదో రుచి కలుగుతుంది కదా. ఏదో రుచి కలుగుతోంది, అందువల్లే భక్తియుక్త సేవలో ఉండి మిగిలినవన్నీ వదిలేయగలుగుతున్నారు. అవునా కాదా? ఇప్పుడు అందులో మన భక్తి రసామృత సింధువులో ఆ రుచి గురించి ఏ పదం వాడారు? భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటిది ఈ నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ నామం. అందులో భక్తిలో రుచి అనేటువంటి దానికి ఏ పదాన్ని వాడారు? ఇప్పుడు ఇది మామిడి పళ్ళ కాలం, అవునా కాదా? అవును ప్రభు.
మామిడి పండులో మనకి ఏం నచ్చుతుంది? రసం ప్రభు. భక్తి రస అమృత సింధు. చూసారా? ఎస్ ప్రభు. ఆ భక్తి యొక్క రసం కలుగుతుంది. రసం అనేటువంటి శబ్దానికి సంస్కృతం బేసిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బేసిక్ సంస్కృతం శబ్దాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక్క నిమిషం లేఖినిలోకి వెళ్ళి మీకు రసం, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం అర్థం చేసుకోవడం, అందుకని దీని మీదకి వచ్చాను. ఎవరో జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు భక్తులు. ఎవరు? రాకేష్ ప్రభు జాయిన్ అయ్యారు ప్రభు. శ్యాము ప్రభు ఇప్పుడు అడిగారు ప్రభు. రాకేష్ ప్రభు హరే కృష్ణ. శ్యాము ప్రభు, రమా మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై అప్లికేషన్. రసం అనేటువంటి శబ్దాన్ని తీసుకుంటే రా సా మా, ఇది సంస్కృత రూట్. ఇది రమతి, స్మరతి, ముహ్యతి. రమతి దానిని ఆనందిస్తాడు, ఆనందిస్తాడు. స్మరతి తిరిగి తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటారు. ముహ్యతి ఆ ఆనంద స్మరణం వలన ఇంకా ఎంతో సంతోషపడుతూ ఉంటారు. ప్రభు మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు ప్రభు. అవునా? చేస్తాను ప్రభు, చేశానని అనుకున్నాను. ఫుల్ స్క్రీన్, ఫుల్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు కనబడుతుందా? రకారం, సకారం, మకారం. రమతి, స్మరతి, ముహ్యతి. రమతి అంటే ఆనందిస్తారు, స్మరతి అంటే తిరిగి తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటారు, ముహ్యతి ఆనంద స్మరణం వలన ఏమవుతుంది? ఇంకా ఎంతో సంతోషపడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇదేమిటంటే పూర్తిగా ఆనంద వలయం. అంటే ఆనంద చక్రం. ఆనంద చక్రం ఇది. అంటే ఇదేమిటి? ఇదే బ్రహ్మస్థితి. చూడు, బ్రహ్మస్థితి ఇదే. చూస్తున్నారా? ఎందుకు ఇది బ్రహ్మస్థితి? బ్రహ్మస్థితిలో అంటే బ్రహ్మాన్ స్థితిలో ఏమవుతుంది? ఆనందాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమే కదా, శాశ్వత తత్వమే కదా. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మాన్ స్థితి అంటే శాశ్వత స్థితి, అవునా కదా? శాశ్వతంగా స్వామివారి సేవలో శాశ్వతంగా ఉండేది అంటే దాని ఆన్సర్ సేవానందము. చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ గారు మనకి ఇంట్రడక్షన్లో ఏం చెప్తారయ్యా అంటే, ఒకళ్ళు భగవంతుడి సేవనే కాకుండా
ఎవరైనా సామాజిక సేవ చేయాలనుకున్నా, లేదంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి సేవ చేయాలనుకున్నా అందులో కూడా ఒక రసం ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ రసానికి ఈ రసానికి మధ్యన తేడా ఏమిటి? హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ మాతాజీ, దయచేసి దీన్ని ఈ రెండింటి మధ్యన తేడాను ఒక్కసారి డిస్కస్ చేస్తారా? ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పండి ప్రభు. ఎవరికైనా సమాజం మీద కానీ, దేశం మీద కానీ, వాళ్ళ సంసారం మీద కానీ రుచి ఉంటుంది, అవునా? ఎస్ ప్రభు. అందులో కూడా వాళ్ళకు ఆనందం కలుగుతుంది, రసం ఉంటుంది. ఎస్ ప్రభు. ఆ రసానికి ఈ రసానికి మధ్యన తేడా ఏమిటి? అది తాత్కాలికం ప్రభు, ఎక్కువ కాలం ఉండదు, కాసేపు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ అది మొహం మొత్తినట్టుగా ఉంటూ ఉంటుంది. బట్ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనేది ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. నేహాభిక్రమణ స్వస్తి అనే శ్లోకం మనం చెప్పినట్టుగా అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కొద్ది మాత్రం సరే శాశ్వతంగా ఉంటుంది ప్రభు. సరే ప్రభు, ఇప్పుడు దీనికి ఒక ప్రశ్న. ఇది శాశ్వతము, ఆనంద వలయం, ఆనంద చక్రం అనుకున్నాం కదా. భగవద్గీతలో మనకి స్వామివారు ఒక చక్రం గురించి చెప్తారు. యజ్ఞ చక్రం. ఏది ప్రభు? యజ్ఞ చక్రం ప్రభు. ఆ యజ్ఞ చక్రం ఏమిటి చూడండి ఒక్కసారి తీసి. థర్డ్ చాప్టర్ లో వస్తుంది. అవును ప్రభు. నానువర్తయతి యః అఘాయురింద్రియారామో. దేవాదేవుడు వేదాలు కర్మలు చెప్తారా ప్రభు దయచేసి? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన. తర్వాత అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని 3.9 3.14 ఈ రెండు శ్లోకాలు. ఎస్ ప్రభు. ఇది 16 చూద్దాం ప్రభు. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి 16లో ఏమంటున్నారు స్వామివారు. ప్రభు మీరు తెలుగులో చదవండి, శ్లోకము చదవండి, తెలుగులోను చదవండి. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం. ఓకే, నాకు తెలుగు ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, ఒకసారి తెలుగు భగవద్గీత ఓపెన్ చేస్తున్నాను ప్రభు, ఒక్క నిమిషం. చేశాను ప్రభు నేను కూడా ఇప్పుడు. ఓకే. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియారామో మోఘం పార్థ సజీవతి. ప్రియమైన ఓ అర్జున, ఈ విధముగా వేదములచే స్థాపించబడిన యజ్ఞ చక్రమును మానవ జీవితమున అనుసరింపని వాడు నిజముగా పాపజీవనుడు అగును. కేవలము ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే జీవించుచు అట్టివాడు నిరర్ధకముగా జీవనమును గడుపును. నిరర్ధకముగా జీవనము గడుపును. నిరర్ధక జీవనం. వేద చక్రం ఏం చెప్తోంది? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచార. అంటే యజ్ఞకర్మ చేయి, లోక కర్మల వల్ల బంధం కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? యజ్ఞ శిష్టాశన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిద్విషై భుజంతితే త్వగం పాపం
ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్. అందులో ఏం చెప్తున్నారు? ఒరే నాయన, నువ్వు స్వామివారికి సమర్పించిందే స్వీకరించరా, ఇంకేది తిన్నా కూడా కాదు. రైట్? అయిన తర్వాత ఆ చక్రంలో చెప్తున్నారు, ఇలా యజ్ఞం చేస్తే దేవతలు సంతృప్తి చెంది నీకు కావాల్సింది ఇస్తారు. ఈ రెండింటి మధ్యన కోఆపరేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది? మనుషులకు కావాల్సినవి దక్కుతాయి. ఇది 3వ పాయింట్. రైట్? ఎందుకు? శరీరంలో ఉండేటువంటి శరీరం స్థిరపడాలంటే కావలసినవన్నీ కూడా ఈ యజ్ఞం వల్లనే వస్తాయి. కాబట్టి ఈ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి వాటిని చెయ్యాలి. అంటే 4 పాయింట్ ఏంటి? యజ్ఞాన్ని చెయ్యి, యజ్ఞంలో సమర్పించబడిన దాన్ని స్వీకరించు, దేవతల్లో ఆ రకంగా సంతృప్తి పరచు, ఆ తర్వాత తద్వారా వచ్చినటువంటి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనేటువంటి దానితో నీ జీవితాన్ని వేద ప్రమాణాల ప్రకారం గడుపు. చూస్తున్నారా ఈ చక్రం? రైట్? అదలా చేస్తూ ఉంటే భౌతికంగా ఉండేటువంటి జీవితం కూడా, మన మెటీరియల్ లైఫ్ కూడా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఎందుకు ప్రశాంతత? మళ్ళీ మళ్ళీ దాని గురించి ఇలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి. ఆ ప్రశాంతత భౌతికంలో వస్తే ఆధ్యాత్మికంలో ఆనందం వస్తుంది. అందుకని రసము. చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు ఇందాక మీరు బ్రహ్మానందం అన్నట్టు, బ్రహ్మానందానికి భక్త్యానందానికి తేడా ఉందా ప్రభు? బ్రహ్మానందము స్వామివారి సేవ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆనందం ప్రభు. కారణం ఏమిటో నేను చెప్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క గుణాలు చేస్తే సత్, చిత్, ఆనందం కదా. సత్ అంటే శాశ్వతం. ఇది ఏమిటి? బ్రహ్మస్థితి. అవునా కదా? చిత్ అంటే ఇదేమిటి? జ్ఞానస్థితి. అవునా? ఇది తెలుసుకున్న స్థితి. రైట్? ఆనందం అంటే అనుభవం. ఇది ఏమిటి? అనుభవం. అవునా? అంటే కొంత విజ్ఞానం ఉంది. ఇప్పుడు స్వామివారిని మన దేవహూతిదేవి చెప్పినట్టుగా వారి లీలలని, వారి గుణాలని, వారి రూపాన్ని, వారి నామాన్ని కీర్తిస్తూ, శ్రవణం చేస్తూ, కీర్తనం చేస్తూ, స్మరణం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, మెల్లిమెల్లిగా దానిలో రుచి పెరుగుతోంది. అవునా? అలా పెరగడం వల్ల శాశ్వత తత్వం వస్తుందా లేదా? మెల్లిమెల్లిగా శాశ్వత కాంపోనెంట్ పెరుగుతోంది, దాని ప్రమాణం పెరుగుతోంది. ఇంకా వినాలి స్వామివారి గురించి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి స్వామివారి గురించి అనే కుతూహలం పెరుగుతోంది కదా. దానితో స్వామివారి గురించినటువంటి చిత్ జ్ఞానం వస్తోంది. తెలుసుకున్నటువంటి స్థితి కూడా మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతోంది. అవునా? ఆ తెలుసుకోవడం వల్ల నిత్యం ఇది చేయాలనే కోరికతో ఈ సేవ చేయడం వల్ల, ఇది శ్రవణ కీర్తన సేవ చేసినా కూడా అనుభూతి కలుగుతుంది స్వామివారిది. ఏ యథామా ప్రపద్యంతే తాం సదేవ భజామ్యహం అంటున్నారు కదా. సో వారు తన అనుభూతిని ఇస్తారు గనక, అనుభవం నుండి
తెలుగులో రాయడం అంటే అనుభవము టు అనుభూతి. చూసారా? ఎస్ ప్రభు. అనుభవించేటువంటి స్థితి నుంచి అనుభూతి స్థితికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళగలుగుతామో, రైట్ ప్రభు, అక్కడ ఆ రసాస్వాదనం జరుగుతుంది. ఆ రసాన్ని ఆస్వాదించడం జరుగుతుంది. చూస్తున్నారా? అందుకని బ్రహ్మస్థితికి, ఆ బ్రహ్మానందానికి ఏమిటంటే బ్రహ్మస్థితి కేవలం శాశ్వతమైన ఆనంద స్థితి, స్వామివారితో సంపర్కం, ఆ అనుభూతే మనం ఇందాక మాట్లాడినటువంటి ఆనంద వలయము. చూస్తున్నారా? ఆ కేటగరైజేషన్ కాదు ఇది. దీన్ని ఏమనాలంటే అప్పుడు బ్రహ్మ ఆనంద స్థితి. ఓకే, తేడా చెప్పడానికి. రైట్ ప్రభు? పైన ఇందాక బ్రహ్మస్థితి అన్నాం కదా, దాన్ని బ్రహ్మ ఆనంద స్థితి అంటున్నాం. ఎందుకని బ్రహ్మానంద స్థితి? స్వామివారికి ఆనంద స్వరూపుడుగా ఇంకో పేరేమిటి చెప్పండి? పరమ అనేటువంటి పదంతో స్టార్ట్ అయ్యారు. పరమానంద. పరమానంద, రైట్? ఓకే, అంటే చాలా ఆనందించేటువంటి వాడు. అవునా? అలా చాలా ఆనందించేటువంటి వాడుతో సంపర్కం కలిగితే మనకేం కలుగుతుంది? చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. అదే బ్రహ్మానంద స్థితి. చూస్తున్నారా? ప్రభు అందరికీ ఈ కనెక్షన్ పూర్తిగా ఎలా చెప్పగలిగానా? నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభు. అడగండి ప్రభు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన పాయింట్స్ లో నేను ఒక లాస్ అయ్యాను, కనెక్ట్ కాలేదు నేను అక్కడ. అది ఎక్కడ అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మీరు సాటిస్ఫై అయితే ఎవెన్చువల్లీ స్పిరిచువల్ గా సాటిస్ఫై అవుతున్నట్టుగా చెప్పారు. మెటీరియల్ సాటిస్ఫై అయితే కాదు, మెటీరియల్ వరల్డ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ టెంపరరీ. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ రసం ఉంది కానీ ఆ రసం టెంపరరీ. ఇక్కడ ఉండేటువంటి రసం ఆనందంతో కూడుకున్నది కాబట్టి పర్మనెంట్. మీకు డిఫరెన్షియేషన్కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, రైట్? నా పిల్లలకు ఆస్తులు ఇవ్వాలి, నా పిల్లలకు అది చేయాలి, నా పిల్లలకి ఇది చేయాలని పరిగెత్తుకొని చేస్తా, అప్పుడంతా ఆనందంగా ఉంటారు. అదే పిల్లలు వీళ్ళు కదలలేని పరిస్థితికి వచ్చేటప్పటికి ఆస్తి కావాలి కానీ తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం నాకేం కుదురుతుందిలే అనేటువంటి ఆలోచనకు వస్తారు. పాపం వాడి జీవితాలు వాడుకుంటాయి, వాడి ఇబ్బందులు వాడుకుంటాయి. చూస్తున్నారా? అప్పుడు ఇంత నా పిల్లలను కొట్టుకుపోయిన వాళ్ళకి బాధ ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి? నేను కష్టపడ్డదానికి విలువ లేకుండా పోయింది. చూస్తున్నారా? అక్కడ ఆనందం ఎంత ఉంటుందో దానికి సమపాళల్లో తర్వాత దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. రాగానుబంధంలో మీకు ఏమవుతుందంటే ఆనందరసంతో పాటు దుఃఖరసం ఉంటుంది. అందుకనే సుఖ దుఃఖం, రైట్? ద్వంద్వం. అవునా? ఇదివరకు చర్చించుకున్నాం, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. ఖమ్ అంటే ఆకాశం, రైట్? సు నాకు నచ్చితే దానికి ఆనందం ఇచ్చే స్వరూపం, దు నాకు నచ్చకపోతే దుఃఖం ఇచ్చే స్వరూపం. పిల్లల్ని నేను చూసుకోవడం నచ్చింది, అందుకని అందులో సుఖం ఉండింది. నన్ను చూసుకోకపోవడం నచ్చట్లేదు, అందులో దుఃఖం ఉంది. చూస్తున్నారా? కానీ దీనికి మూలమేది?
నాకు నచ్చింది, నాకు నచ్చలేదు. ఇచ్ఛా ద్వేష సముత్థేన ద్వంద్వ మోహేన భారత, భగవద్గీతలో మనం చదువుకున్నాం. ఇచ్ఛా ద్వేషాలు ఇది, రైట్? ఇది మళ్ళీ ద్వంద్వం, సుఖ దుఃఖం, ఇచ్ఛా ద్వేషం, రాగద్వేష, ఇది కారణం. కాకపోతే ఇక్కడేమిటి? నిత్యం ఆనందం. ఇక్కడ రాగద్వేషాలకి తావులేదు, రాగ అనుభూతికే అవకాశం. చూస్తున్నారా ప్రభు? ఓకే ప్రభు. ఇంకో ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ప్రభు. చెప్పండి. యాం యాం ప్రపంచంతే అని మీరు అన్నారు కదా ప్రభు, అలా నేను ఎలా స్మరించుకుంటే స్వామివారు అలా స్మరణ భావం. అయితే ఇది గురువు పట్ల కూడా ఉంటుందా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే అని స్వామివారు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎంతగా నన్ను స్మరిస్తారో నేను అంత దగ్గరగా వస్తాను అని. ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం జరిగిందో, మన స్మరణ ఉంటే మనకి గురువు అంత దగ్గరగా ఉంటారు. ఇది ఎలా జరుగుతుందయ్యా అంటే, కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, గురువు స్వామివారి యొక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ సర్విటార్ ఆర్ ఆంతరింగిక సేవకుడు. కాబట్టి వాడికి స్వామివారు ఎటువంటి ప్రవర్తన ఉంటుంది అని తెలుసును గనక వాడి ప్రవర్తన కూడా అలాగే ఉంటుంది. చూస్తున్నారా? అంటే ఇక్కడ ఈ ఎలా చెప్పాలంటే, మనము ఎలా చూస్తే అలా మనకి ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారనుకుంటే గురువు గారు కూడా అలానే రిప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఇంకో వాళ్ళు చూసేటప్పుడు ఇంకో విధంగా అనుమానం, ఐ మీన్ అక్కడ ఒక తేడా కనిపిస్తుంది. కొంతమంది అట్లా చేయకూడదు, గురువుని గురువులాగా ఒక ప్రొఫెషనల్ లెవెల్ గా చూడటము చేయాలని అని అంటారు కదా. ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే, ముఖ్యంగా గురువుతో మనకు ఉండే సంబంధం మనకి గురువుకే తెలుసు. మీకు అర్థమవుతోంది కదా? ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒకరోజు ప్రభుపాద్ గారు అమెరికాలో ఉన్నారు. అమెరికాలో ఉంటే అమెరికన్ డిసైపుల్స్ అంతా ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు. వస్తే ఆయన చాలా డీప్ థాట్, నిశితమైన ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఏమైంది శిల ప్రభుపాద్, ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారంటే, ఆయన హాంకాంగ్లో నా శిష్యులు ఇద్దరు ఉన్నారు, భూరిజాన్ దాస, జగత్తారిణీ దేవి దాసి. వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ ఏమీ లేకపోయినా కూడా అంతా నా మీద భక్తితో శ్రద్ధలతో ఎంతో చక్కగా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నానని ప్రభుపాద్ గారు అన్నారు. భూరిజాన్ ప్రభు ఆస్ట్రేలియా, జగత్తారిణి మాతాజీ ఆస్ట్రేలియా, ఇద్దరు భార్యాభర్తలు. భూరిజాన్ ప్రభు ఆయన న్యూయార్క్ నుండి, జగత్తారిణి మాతాజీ ఆవిడ హాలీవుడ్ కాదు, ఇంగ్లాండ్లో యాక్ట్రెస్గా ఉండేవాళ్ళు. ఆవిడ వదిలేసి స్వామివారి ప్రభుపాద్ గారి శరణాగతిలోకి వచ్చారు. వాళ్ళిద్దరికి ప్రభుపాద్ గారు పెళ్లి చేశారు. హాంకాంగ్లో ఎన్నో కష్టాలని అనుభవిస్తూ వాళ్ళు ఇస్కాన్ మూమెంట్ని హాంకాంగ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఎంతో ఇది చేసినటువంటి వాడు. రైట్? జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఒక న్యూయార్కర్ అండ్ ఒక బ్రిటిష్ లేడీ, నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్. రైట్ ప్రభు? ఇద్దరు కలిసి గురుభక్తితో చేయగలిగారు. అది గురువు గారు గుర్తుపెట్టుకొని స్మరిస్తూ ఉన్నారు. దట్స్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, రైట్ ప్రభు? yes ప్రభు. yes ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీకు అందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్, డివోటీస్కి ఎవరికైనా సమయం దొరికితే భూరిజాన్ ప్రభు రాసినటువంటి మై గ్లోరియస్ మాస్టర్ అనేటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంది, దాని గురించి ఒక్కసారైనా చదవండి. మై గ్లోరియస్ మాస్టర్. ప్రభు, దీంట్లో ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ప్రభు. చెప్పండి.
ఇక్కడ పరమానంద స్థితి స్వామివారు ఎప్పుడైతే పరమానంద స్థితిలో ఉంటారు అంటే ఇక్కడ చాలా ఆనందించేటువంటి వాడు అన్నారు. చాలా ఆనందించేటువంటి వాడా, ఎప్పుడు ఆనందంలోనే ఉండేవాడా ప్రభు? ఆయన ఎప్పుడూ ఆనందంలో ఎందుకు ఉంటారంటే చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు రసం అనేటువంటి శబ్దాన్ని చెక్ చేస్తున్నాం కదండి ప్రభు. అవును ప్రభు, అవును. రసం అనేసరికి 12 రకాలైన రసాలు ఉన్నాయి కదా భక్తి భావంలో. అవును, అక్కడి నుంచి వచ్చి దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. అదే నా నెక్స్ట్ పాయింట్. మీరు కరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు, రైట్? ఓకే ప్రభు. 12 రసాలు ఏమిటి చెప్పండి? దాస్యం, సాఖ్యం. అయ్యా నేను 12 అంటే అందరూ ఊరుకున్నారు. 12, 9 అసలు రసాల నెంబర్ ఎన్ని చెప్పండి? నేను చెప్పింది 12 కరెక్టా కాదా? రసాలు చాలా ఉన్నాయి, అందులో 5 ప్రధానమైనవి, ఇంకో 7 కలిపి 12 ప్రముఖంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అనంత రసాలు, అనంత రసాలు, రైట్. అందులో 5 ప్రధానం ఏమిటి చెప్పండి? శ్యామ్ ప్రభు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా, మీరు కంటిన్యూ చేయండి ప్రభు. అదే దాస్యం, సాఖ్యం, శాంతం, వాత్సల్యం, మాధుర్యం. శాంతం, వాత్సల్యం, మాధుర్యం. ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే ముఖ్యమైన రసాలలో మీకు శ్రవణం అంటారు, అది శ్రవణ కీర్తనలు, సేవ. రసాలలో మొట్టమొదటిది ఏమిటి మీరు చూడండి. ప్రభు శ్యామ్ ప్రభు మొట్టమొదటి మీరు ఏం చెప్పారు చెప్పండి? నేను దాస్యం చెప్పాను ప్రభు. కానీ రసాల ఆర్డర్ చూస్తే దాస్యం ఎక్కడ వస్తుంది? ఇంకోట్లో వస్తుంది. దాస్యం, సాఖ్యం, రైట్? అవును ప్రభు. ఇప్పుడు శాంత ఇందులోకి వస్తుంది, శాంతరసం. ప్రేమలో వస్తుంది ప్రభు శాంతం. అది కాదు ప్రభు, ఇది ముఖ్యమైన 5 రసాల్లో శాంతం ఉందా లేదా? ఉంది, శాంతం ఉంది. నెక్స్ట్ ఏముంది? శాంతం తర్వాత ఇంకేముంది? సాఖ్యం, వాత్సల్యం, శాంతం, వాత్సల్యం. వాత్సల్యం అంటే ప్రేమ, అవునా? ఎస్ ప్రభు. ప్రేమ తర్వాత ఇంకేముంది? సాఖ్యం, మాధుర్యం. ప్రేమ తర్వాత మాధుర్యం ఉంది. వాత్సల్యం తర్వాత మాధుర్య రసం ప్రభు. టాప్ ప్రభు ఆర్డర్లో ఒక్కసారి చూద్దాం ప్రభు, ఇది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చూద్దాం. ఇప్పుడు 5 ముఖ్యమైన రసాలు. ఏమిటి చెప్పండి? ఒకటి దాస్యం ప్రభు, దాస్య రసం. సాఖ్య రసం, శాంతం, వాత్సల్యం, మాధుర్యం. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డరు ముఖ్యమైన దాంట్లో దాస్యం ముఖ్యం, తర్వాత సాఖ్యం అయింది, దాని తర్వాత శాంతమైంది, దాని తర్వాత వాత్సల్యమైంది, దాని తర్వాత మాధుర్యమైంది. ఈ క్రమంలో ఎందుకు ఇలాగ, ఈ క్రమం ఎందుకు వచ్చింది, ఈ ఆర్డర్ ఎందుకుంది? ఇవి సంబంధాలు ప్రభు, ఇది సంబంధ రసాలు.
అవునా కాదా? దాస అవును సంబంధం, ఎస్ ప్రభు. స్నేహ సంబంధం, శాంత సంబంధం, వాత్సల్య సంబంధం, మాధుర్య సంబంధం. అవునా కాదా? ఎస్ ప్రభు. మిగిలిన భక్తులు కూడా దయచేసి ఎస్ ప్రభు. చూస్తున్నారా? Yes, sir. ఇక్కడ వారితో అనుబంధం, అనుభూతి ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటివి ఈ అనుభూతితో కూడిన రసాలు. ఇవేమిటి ఇందులో? అనుభూతితో కూడిన 7 రసాలు ఏమిటి ఇందులో? రౌద్రం అంటే కోపం. అవునా కదా? ఎస్ ప్రభు. ఎస్. 2 ఎస్ ప్రభు. అద్భుతం. ఇవన్నీ అనుభూతితో కూడినా కదా? ఎస్ ప్రభు. అంటే ఆశ్చర్యం. తర్వాత శృంగారం అంటే అలంకారం, ప్రేమ లేదా అలంకారం. అవునా కదా? ఎస్ ప్రభు. హాస్యం కూడా వస్తుంది. శృంగారం, హాస్యం. ఆనందం. అవునా కదా? హాస్యంలో ఆనందం ఉంది కదా? లేదంటే ఆనందం మళ్ళీ అన్నింటిలోనూ ఉంటుంది. చమత్కారం. రైట్. వీరత్వం, వీర్యం కదా? ఇప్పటికి ఎన్ని బాబు? 5 అయ్యాయి. వీర్యము, శౌర్యము, దయ. దయా కరుణ 2 ఒకటే కదా ప్రభు? దయ, కరుణ ప్రభు. ఓకే. భయానకం. బీభత్సం వచ్చిందా ప్రభు? అదే చూస్తున్నాం ప్రభు. బీభత్సం ప్రభు. 3, 4, 5, 6, 7 భయానకం వచ్చింది. బీభత్సం రాలేదు. ఇక్కడ పదములు ఎందుకు అవుతున్నాయని చూస్తున్నాం. ఒకటి, 2, 3, 4, 5 వాత్సల్యము, హాస్యము, సాక్ష్యము, శాంతము, మాధుర్యం 12 రసాల్లో లేదు కదండి ప్రభు? అవునా ప్రభు? రౌద్ర అద్భుత, రౌద్ర అద్భుత, శృంగార, హాస్య, వీర్య, దాస్య, వీర్య, దయా, దాస్య, సాఖ్య, భయానక, బీభత్స, శాంత, ధైర్యం ఉంటుందా బ్రో? వాత్సల్య. శాంత, వాత్సల్య. ఎస్ ప్రభు. ఇందులో మాధుర్యం లేదు ప్రభు. మాధుర్యం అల్టిమేట్ టాప్ మోస్ట్ కాబట్టి అల్టిమేట్ టాప్ మోస్ట్. టాప్ మోస్ట్ అని ఈ 12 రసాల్లో కాదు. కలిపితే భయము గొలిపే.
Yes, ప్రభు. మాధుర్యం పరాకాష్ఠ ఈ 12 రసాల్లోకి రాదు. వీటిలో ఐదవది ఏదో వాళ్ళు చెప్పండి అప్పుడు. ఇక్కడ రాసిన ప్రకారం రౌద్రం ప్రభు. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. రౌద్రం కాదు ప్రభు. ఫస్ట్ 5 రసాలు అంటున్నారా? రౌద్రం కాదు ప్రభు, ఏదో మిస్ అవుతున్నాం. ఒకసారి మీ నోట్స్ ఉంటే చూడండి. అప్పుడు 4 నోట్ కౌంట్ చేసుకోవాలి ప్రభు. 1 సెకండ్ ప్రభు. లాస్ట్ ఎన్నోడి నోట్స్ ఉండాలి, చూస్తాను. ఏదో మిస్ అవుతున్నాం. ధైర్యం అని ఉందా ప్రభు? దీంట్లో రాదు కదా. ధైర్యం రాస్తుందా ప్రభు? అన్ని రసాలు ప్రభు, ప్రైమరీ రసాల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. అప్పుడు 4 అవుతాయి కదా ప్రభు. అవి 4, ఇవి 8, 12 అవుతాయి కదా ప్రభు. 4, 8, 12 అయిపోయేవి. అవును ప్రభు. కూడా ప్రైమరీ రసమే. నేను ఇందులో లేదే మా ప్రైమరీ రసం చూస్తున్నాను. అది టాప్ మోస్ట్ అని అనుకుని పక్కన పెట్టడం జరిగింది కదా ఇంకా. కరెక్ట్ ప్రభు, నేను ఒప్పుకున్నాను. కానీ 12 రసాలలో శృంగార రసమే మాధుర్య రసంలోకి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అది వేరే అలంకరణ కాంజుగల్ లవ్ అని ఉంది కదా ప్రభు శృంగార రసం అంటే. ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే హాస్యము, అద్భుతము, శృంగారము, కరుణ, రౌద్రం. శృంగారం మాధుర్యం ప్రభు. శృంగారం రసం కాదు. ఇక్కడ పొరపాటు జరిగింది నా వల్ల. మాధుర్యం అలంకరణ కింద రాస్తారు కదా. అడిగేషన్ ప్రభు, ఇంటర్నెట్ లో చూస్తే 7 సెకండరీ రసాస్ లో షోయింగ్ యాంగర్ ఆన్ కృష్ణ, విచ్ ఈస్ రౌద్రం. తర్వాత వండరింగ్ కృష్ణ, మేకింగ్ కామెడీ, చైవల్రీ, మెర్సిఫుల్ రిలేషన్, డ్రెడ్. అన్ని కరెక్ట్ గా రాశాం ప్రభు. అవన్నీ దయా, కరుణ, బీభత్సం, భయానకం. పొరపాటు ఎక్కడ జరిగిందంటే శృంగారాన్ని తీసుకొచ్చాం ఇందులో. లేదు ప్రభు, శృంగారం లేదు. శృంగారం ఏంటంటే సేవారసం. అది శృంగారం సేవారసం. అది పొరపాటు అక్కడ జరిగింది. శృంగారం అన్వాంటెడ్ గా యాడ్ అయ్యింది, అక్కడ పొరపాటు జరిగింది ప్రభు. రైట్. సో మాధుర్య రసం ఉంది మనకి ఇక్కడ. మాధుర్యం ప్రైమరీ రసాస్లో ఉన్నాయి, కానీ పరాకాష్ఠం. రైట్ ప్రభు. ఎస్. దీంట్లో భయానకం, భయం గొలిపేది. అదే ఆ శృంగారం యాక్సిడెంటల్ గా యాడ్ అయ్యింది డిస్కషన్ లో వస్తూ, అందుకని కన్ఫ్యూజన్ జరిగింది. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్యామ్ ప్రభు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూడండి. మీకు అడే ఎదురుకుండానే లేదు. ఉంది ప్రభు. సింపుల్. దట్స్ వై భక్తి రసంలో ఆ రసం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇంట్లో మామూలుగా పప్పు, కూర అన్ని తిన్న తర్వాత కూడా కొంచెం చారు చేసుకుంటాం, అవునా కదా? అవును ప్రభు. దాన్ని ఏమంటాం? చారుని మన దీంట్లో వెళ్ళారంటే రాయలసీమలో ఏమంటారు? రసం అనే అంటారు. ఏంటంటే రాయలసీమలో ఆ రసం లేకుండా వాడికి భోజనం కంప్లీట్ చేసినట్టు కాదు. అందుకని దాన్ని రసం అనే అంటారు రాయలసీమలో. చూస్తున్నారా? ఇక్కడ భక్తిలో కూడా ఈ 5 ప్రాథమిక రసాలలో ఏవైతే సంబంధంతో కూడుకున్నావో, 7 అనుబంధ రసాలు ఏవైతే అనుభూతితో కూడుకున్నావో
వీటన్నిటినీ కూడా నిత్యం ఆనందిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి భక్తి రసాస్వాదనం జరుగుతుంది. వీటిని నిత్యం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, ఇవి నిత్యం ఆ శ్రవణం కీర్తనంతో కలిపి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి, ఎప్పుడూ ఆగిపోకుండా మనతో ఉంటాయి కాబట్టి, ఎప్పుడూ అవి అమృతమై మనతో ఉంటాయి. భక్తి రస అమృతము సింధు. సింధు ఎందుకు? ఇది నిత్యం చేస్తూ ఉంటే ఈ భక్తిరస సాగర మథనం జరుగుతోంది. అందుకని భక్తిరసామృత సింధు. ప్రభు మాతాజీ, ఈ రస శబ్దం ఈరోజు పూర్తిగా మనకి క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్ ప్రభు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా దీని మీద? ప్రభు, ఇందాక అడిగిన దానికి ఇంకొంచెం క్లారిటీ కావాలనిపిస్తుంది ప్రభు. బ్రహ్మానందానికి భక్తి ఆనందానికి, బ్రహ్మానందం చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభు. భక్తి ఆనందం కొంచెం. భక్తి ఆనందం, భక్తి అంటే ఏమిటి చెప్పండి? భక్తి భగవంతు అనేటువంటి శబ్దానికి అర్థం ఏమిటి? సేవ. ఏం ప్రభు? సేవ. సేవ. సేవ, విశ్వాసం ఇవన్నీ కూడా అందులో వస్తాయి. సేవ విశ్వాసం ఉన్న సేవే ప్రథమం కదా. ఎస్ ప్రభు. ఎందుకంటే నారదుడు ఏం చెప్పారు? హృషికేశ సేవనం భక్తురుచ్యతి. ఎస్ ప్రభు. అవునా? ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియాల అధిపతి యొక్క సేవనం భక్తి. అవునా కదా? ఎస్ ప్రభు. ఆ సేవ వల్ల వచ్చేటువంటి ఆనందమే అనుభూతి కదా. ఎస్ ప్రభు. రైట్ ప్రభు. సో భక్తి ఆనందము బ్రహ్మానందము రెండు ఒక్కటే. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. ఎందుకంటే స్వామివారి సంపర్కంలో వచ్చేటువంటి ఆనందాలవి. ప్రభు, అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు భక్తి యోగంలో ఉండనటువంటి వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉంటారని కొన్నిసార్లు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఆ బ్రహ్మానంద స్థితి ఏమిటంటే శాశ్వత ఆనంద స్థితి. నేను ఇప్పుడు శాశ్వతుండైపోయానని ఆనంద స్థితి. అంటే అక్కడ భక్తి లేదు, భక్తితో సేవ లేదు కదా ప్రభు. కాదు ప్రభు. భక్తి సేవ రెండు వేరు కాదు ప్రభు. అదే భక్తియుత సేవ లేదు కదా వాళ్ళు చేసే దాంట్లో అంటున్నాను. చెయ్యకపోయినా వాళ్ళకి, ఇప్పుడు నేను అనేది ప్రభు, వాళ్ళు భక్తియుక్త సేవ చేయకపోయినా వాళ్ళకి బ్రహ్మస్థితి కలిగింది కదా. ఓకే. వాళ్ళ కోరిక తీరిన ఆనందం అది. ప్రభు తేడా చూస్తున్నారా? అందులో వాళ్ళ కోరిక తీరిన ఆనందం, ఇందులో స్వామివారికి రుచించిన ఆనందం. వాళ్ళ అవగాహన ప్రకారం అది టాప్ మోస్ట్ అనుకుని ఆ ఆనందంలో ఉంటున్నారు అంతవరకు. ఇంకా రైట్ ప్రభు. వాళ్ళ కోరిక తీరిన ఆనందం ఏమిటి? నాకు శాశ్వత తత్వం కావాలి, మోక్ష స్థితి కావాలి. బ్రహ్మేత స్థితిలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. ఆ బ్రహ్మస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆనందం వాళ్ళకు కలుగుతోంది. కానీ ఆ ఆనందం వాళ్ళ కోరిక మీద ఆధారపడి కలిగింది. చూస్తున్నారా? ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మానందం స్వామివారి ఆనందంతో కూడుకున్నటువంటిది. డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు కదా. అందుకనే మీకు అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ, మోక్షకామ అని అందుకనే స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు మనకి భాగవతంలో. గుర్తుంది కదా. ఈ రెండింటి మధ్యన తేడా అదే. నా ఆనందమా స్వామివారి ఆనందమా, అంతే తేడా. ఎప్పుడైతే స్వామివారి ఆనందాన్ని ఆనందించేటువంటి స్థితికి వస్తామో నిజమైన భక్తి రసామృతము అది. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సారీ ప్రభు, ఇది రికార్డింగ్ లో ఉందా ప్రభు ఇప్పుడు? ఏం పర్వాలేదు, ఆపేయమంటారా? ప్రభు ఒక చిన్న